Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premananda. So, thank you very much. Krishna bless you. Yeah. You know it. You need it. Hmm? 4-8-20. Canto 4-8-20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Is this the same? Yes. 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 Okay. Yasyangri Yasyangri Padmam Padmam Parichaya Parichaya Vishva Vishva Vibhavanataya Vibhavanayata Gunabhipate Gunabhipate Ajo Ajo Yadistat Dhyadishta Kalu Kalu Parameshyam Parameshya Padam Padam Jivatma Jitatma Swasana Bhivandyam Svanasa Yasyangri Parichaya Vishva Yasyangri Padmam Parichaya Vishva Vibhana Yatra Gauna Bhipate Vibhavanayata Gunabhipate Ajodistat Tatkalu Paramneshyam Ajo Dhyadishta Padam Jivatma Svanu Na Bhivandyam. Padam Jitatma Svanasabhivantyam. Let's continue. Yasya Yasya Чья? Angri Ангри Нога Padam Падмам Лотосным стопам Parichaya Паричая Поклоняясь Вишва Вселенную Вибхаваная для того, чтобы сотворить. Атта получил. Гуна Абхипатехе для того, чтобы обрести необходимые качества. Аджаха нерожденный. Господь Брахма. Атья Тиштхат занял положение. Халу несомненно. Парамештхьям высочайшее положение во Вселенной. Падам положение. Джита Атма тот, кто покорил свой ум. Швасана управляя жизненным воздухом. Абхи Вандьям являющийся объектом поклонения. Suniti continued, the Supreme Personality of Godhead is so great that simply by worshipping His lotus feet, your grandfather, Lord Brahma, acquired the necessary qualifications to create this universe. Although he is unborn and is the chief of all living creatures, he is situated in that exalted post because of the mercy of the Supreme Personality of Godhead, whom even great yogis worship by controlling the mind and regulating the life air. Сунити продолжал. Верховный Господь так велик, что просто, поклоняясь Его лотосным стопам, твой прадед, Господь Брахма, обрел все качества, необходимые для сотворения Вселенной. Нерожденный Господь Брахма является повелителем всех живых существ во Вселенной, но Он занимает свой высокий пост только по милости Верховного Господа, которому поклоняются даже великие йоги, обуздавшие свой ум и управляющие жизненным воздухом, праной. Комментарий по божественной милости Абхайчарана Равиндры Шилы Прабхупады, Джай Прабхупады. Сунити привела в пример Господа Брахму, прадеда Друвы Махараджи. Хотя Господь Брахма является одним из живых существ, благодаря своим аскезам, Он, по милости Верховного Господа, занял высокий пост Творца Вселенной. Чтобы достичь успеха в каком-нибудь деле, человек должен не только совершать суровые аскезы, но и уповать на милость Верховной Личности Бога. Именно это имела в виду мачеха Друвы Махараджи. И теперь о том же самом ему говорит родная мать Сунити.
Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svaparanjikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasiri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So this verse shows us the technology in Krishna consciousness. Этот стих показывает нам технологию сознания Кришны. It is not that we can just ask God, Это не так, что мы просто можем просить о чем-либо. give me this, give me that. Дай мне это, дай мне That то. is childish consciousness. Это наука сознания The Кришны. children asking the parents, give me this, give me that. То есть мы не можем просто просить Господа, дай мне вот это, дай мне то. I asked my father one time, can I eat chocolate? Однажды я спросил своего отца, могу ли я покушать шоколад? He said, no, eat a carrot, it's more healthy. И он сказал, нет, не можешь. Лучше съешь морковку, она полезнее. So my mother said, you come. И тогда моя мама сказала, She waved me. ну иди сюда, иди сюда. And she fed me all the chocolate in the back room. И она отдала мне весь шоколад, который хранился. So in any way, here it is an important principle is mentioned here. Здесь упоминается очень важный принцип. And it takes two things to be successful in spiritual life. То есть для того, чтобы быть успешным в духовной жизни, нужны две вещи. The one thing is one's personal endeavor. Первое – это наши собственные усилия. There has to be endeavor, patience, and what is the third one? И у нас должно быть наши собственные усилия, Enthusiasm. смирение и Endeavor, энтузиазм. enthusiasm, and patience Энтузиазм и смирение. to be successful on this path. Для того, чтобы быть But even that успешным. in itself is not successful Но даже это недостаточно. because one has to evoke Krishna's mercy. Потому что человек должен разбудить милость Верховного Господа. It is by Krishna's mercy that one becomes free from the material world. И только по милости Кришны, Верховного Господа, человек становится свободным из плена материального мира. There's a verse in Bhagavad Gita, Matsita sarvadurgani mat prasaram tarishyasi. When you focus your mind on me, Krishna says, Matsita, sarvadurgani, then all difficulties of material life, mat prasaram, by my mercy, will be destroyed. И в Бхагават-гите Господь Кришна говорит, что только фиксируя свой ум на мне, ты можешь достичь всего. И ты можешь получить мат-прасада, это мою милость, мат-читта. Только медитируя на меня, на мою личность, ты можешь получить мат-прасада, мою милость. In other words, the difficulties of material life can be removed only by Krishna's mercy. То есть трудности, которые мы испытываем в материальном мире, могут быть устранены только по милости Верховного Господа Шри Кришны. All material world is an endeavor to fix things, to repair things by one's own endeavor. И весь материальный мир построен на том, что каждый старается что-то отремонтировать, что-то построить, что-то сделать, уповая только на свои собственные силы. That is the idea of material life. И это идея материального мира, на этом построен материальный мир. That we are looking always for some mundane solution. И мы всегда смотрим на какие-то очень обычные материальные условия, обстоятельства. And it will fail. И это всегда мы терпим поражение. We can see, for example, people try to live more comfortable on this planet. И мы можем видеть, что на этой планете, нашей планете, все люди хотят жить очень комфортно. By looking for material solutions. И они находят только лишь материальные решения. After hundreds of years of looking for material solutions, И в течение тысячи лет люди смотрят на находят эти материальные решения. and to try this and to try that, Они стараются сделать вот это. the world is in dire strait, А, in huge difficulties. И тем не менее, все проблемы, все трудности материального мира остаются с нами.
Prabhupada, before he left his body, he said something very wonderful. Прежде чем Шрила Прабхупада оставил эту планету, он сказал очень замечательные слова. His servant gave him medicine. His servant. His servant giving to him medicine. Его слуга дал ему лекарство. And so I heard myself, I was standing right beside it. Я слышал это сам, потому что я стояла рядом, и я слышал это собственными ушами. Prabhupada told him or asked him, did you close the bottle? И Прабхупада сказал ему, а ты закрыл крышечку бутылочки? No, Srila Prabhupada, I forgot. И слуга ответил, нет, Шрила Прабхупада, я забыл. Then Prabhupada said, that is your disease. И Шрила Прабхупада сказал, это твоя болезнь. All of you. Это болезнь всех вас. You know how to open bottles, but you don't know how to close them. Вы знаете, как открыть бутылку, но вы не знаете, как ее закрыть. You start so many new things, Вы начинаете столько новых дел, but you don't see the consequences. но вы не видите последствия этих дел. You know how to live, but you don't know how to die. Вы знаете, как жить, но вы не знаете, как умирать. And therefore I have to show you. И поэтому я покажу вам это. And shortly after that he called for Yaduba to film actually his departure. Ядуба. И потом он позвал своего другого слугу Ядуба. This is a classical situation that we start so many new things and we don't see the consequences. И это классический пример того, как мы начинаем очень много дел, но мы не понимаем, каким последствиям эти дела приведут. Consequently, the waters are polluted, the air is polluted, the rivers are polluted, the mountains are polluted, the earth is polluted, the food is polluted. И какие же последствия материальных дел людей на этой планете? Мы видим оскверненная планета, оскверненная земля, оскверненный воздух, оскверненная вода, оскверненные горы. The climate problem is nothing but a bankrupt declaration of human society. И это ладно, что все осквернено, но кроме того идет сильнейшая деградация человеческого рода. They have been working on material improvements since time immemorial. И ученые работают над усовершенствованием комфортности человеческого существования с незапамятных времен. Why do they look И почему они смотрят только на материальные решения проблем? because people suffer materially. Потому что люди страдают материальным образом. When it's too hot, we need air conditioning. When it's too cold, we need Кондиционер, чтобы охладить воздух. Как холодно, они устраивают, включают обогреватель. То есть то решение, это решение, все материальные решения. This is a demonic way Это демонический путь решения проблем. to control external circumstances, Это значит контролировать внешние обстоятельства. to free ourselves from the trouble of material life. Для того, чтобы освободить себя от трудностей материальной жизни. But there's another way to do that, Но есть и другой путь and that решения is to проблем. turn to Krishna. Это значит повернуться лицом к Господу If a Кришне. person turns to Krishna, then everything becomes very easy. Если человек повернется лицом к Господу Кришне, то все становится очень легко. He would need only very little. И ему нужно будет всего лишь... They're actually very poor. На самом деле они не богатые. They're poor-hearted. Они очень-очень бедные And because сердцем. they're poor-hearted, because inside they're so dissatisfied, they need so much. Поскольку внутри сердце у них очень-очень бедное, то им нужно очень много материальных богатств, чтобы заполнить вот эту пустоту в сердце. They're suffering because inside they're very greedy. They're dissatisfied and therefore greedy. И они такие жадные, они гребут все под себя лишь потому, что сердце у них очень-очень бедное, и внутри они очень-очень жадные. So the environmental crisis on this planet is actually a spiritual crisis. И на самом деле вот тот кризис, который мы сейчас наблюдаем на планете, вот этот экологический кризис, на самом деле это огромное, потому что это духовная смерть, ведущая к смерти человеческий род. Full of anxiety, Мы все полны беспокойства, full of fears, мы все полны страха, always restless.
И мы всегда беспокоимся, мы никогда не знаем покоя. never peaceful. Мы никогда не, у нас нет миролюбия, никогда нет мирного такого существования. To manage these situations, one needs a lot of material things to be. И для того, чтобы мы достигли мирного существования, нам очень много-много материальных вещей нужно. On the other side, somebody who is a sage, Sage. Wise man. И с другой стороны, тот, кто является мудрецом, то есть умным, разумным человеком, he needs only very little. ему нужно всего чуть-чуть. Why does he need only very little? Почему же ему нужно только всего лишь чуть-чуть? Because inside he is completely satisfied. Потому что внутри он очень-очень удовлетворен. That is actually the way how to live comfortable in this material world. Именно это путь, как жить комфортно в этом материальном мире, удовлетворяясь только тем, что чуть-чуть. То есть ты должен быть удовлетворен внутри, в To своем become сердце. spiritually satisfied. То есть мы должны быть духовно удовлетворены. Like Krishna says in this verse, I Как was Кришна говорит в quoting, этом if you turn towards me, then you can cross over all difficulties of material life by my grace. И вот в этом стихе Господь Кришна говорит, что только повернувшись ко мне по моей милости, ты пересечешь все трудности этого материального мира. We have to do our best Мы должны делать то, что в наших силах, in spiritual terms, в смысле духовном. and then Krishna will do the rest. И оставшиеся за нас закончит Кришна. It's very simple. Это очень просто. We have to do our part, Мы должны сделать нашу часть работы, and then Krishna will do the rest. и оставшиеся, то, что мы не можем сами, If Кришна you делает. direct your consciousness towards me, that's our part. И какая же наша часть? Это направить наше сознание в сторону Кришны. Then you will cross over all difficulties of material life by my grace. И тогда мы пересечем все трудности этого материального мира по милости Господа. This is the technology of spiritual life. Это технология духовной жизни. We have to do our best, Krishna will do the rest. Мы должны делать то, что в наших силах, и Кришна закончит оставшиеся. In all things, like for example when we chant, Например, во всех делах, например, когда мы читаем, воспеваем святые имена, if we don't endeavor to chant nicely, если мы не делаем усилия, чтобы воспевать хорошо нашу джапу, then Krishna is far away from us. тогда Кришна очень далеко от нас. In the Bible also it is stated, И это также утверждается в Библии. God is speaking in the Old Testament. И Господь говорит во всех священных писаниях. He says, although you make many prayers, Хотя ты очень много молишься мне, I will not hear you я не слышу тебя, because your heart is somewhere else. потому что твое сердце где-то далеко от меня. This is something that we encounter all the time we are chanting, that our heart is somewhere else. Это вот то, что мы замечаем, когда мы читаем, воспеваем святые имена. Мы воспеваем пустые имена, а сердце наше очень далеко от нашего. The heart is somewhere else means inattentive chanting. И если сердце находится далеко, что это означает? Что мы читаем нашу мантру формально, невнимательным образом. I want to chant, Я хочу читать, воспевать. but then I think of Facebook Но потом я вспоминаю про Facebook or some girlfriend или о какой-то своей подружке. or this or that important thing. Я вспоминаю о том или о том, что для меня важно сейчас. It is terrible. Everybody of us experiences this. И это ужасно. Каждый из нас испытал это во время чтения джапы. So as soon as we are chanting on beats, Как только мы начинаем воспевать святые имена на наших чакрах, especially when we are chanting, особенно когда мы читаем мантру, then Maya comes. тогда приходит Майя So Деви. think about this and think about that. И она говорит нам, а подумай об этом, подумай о том. And remember this you have to do. И мы вспоминай об этом. And there's another thing I should work on. И еще другая вещь, The над которой mind, должна mind is running away наш ум убегает от нас, because the heart is in the material world. It's not потому что this. сердце находится в материальном мире. So Haridas Thakur, he said
that no one is able to chant attentively in this world. Haridas Thakur. Харидас Тхакур сказал, в материальном мире никто не может читать настоящим образом Махамантру. It's not in our power to chant perfectly. Это не в наших силах, это не в нашем могуществе читать чисто Махамантру. He said one can only chant with full attention by the mercy of Krishna. Мы можем читать с полным вниманием Махамантру только по милости Верховного Господа. We need that mercy to be able to chant. Мы нуждаемся в этой милости для того, чтобы настоящим образом читать We мантру. need Krishna's mercy to be spiritually successful. И мы должны иметь эту милость Господа для того, чтобы быть успешными на духовном пути. Without Krishna's mercy, we cannot achieve anything spiritually. Без милости Господа ничего духовного мы не сможем обрести. And if we do get Krishna's mercy, then even material things, we can cross over all difficulties of material life by Krishna's grace. И по милости Господа, если вы ее получаете, то нет никакой трудности, которую бы вы не смогли преодолеть. The verse is in Bhagavad Gita, Machitta Sarva Durgani Mat Prasadam Treshasi. If you direct your mind towards me, then you can cross over all difficulties of material life by my grace. И в Бхагавад-гите Мат Читта, Мат Прасада, Господь Кришна говорит о том, что только по моей милости ты можешь преодолеть все трудности материального мира. Otherwise we can endeavor for the rest of our life. Иначе мы можем до конца своей жизни делать усилия, чтобы преодолеть, бороться с Майей. We need Krishna's grace to be successful. Нам нужна милость Господа для того, чтобы быть успешными. In chanting, in hearing, in devotional service. И во всем, в воспевании, слушании, во всех видах преданного служения нам нужна Его That's why in the милость. prayers, in the Guru Puja prayers, that your mercy is all I'm made of. И на Гуру Пуджи мы поем, что вот это вот из милости Господа я полностью сотворен, я сделан из милости Господа. By the mercy of Krishna, laymen can cross over mountain. И по милости Господа хромой может перейти высокие горы. A simple person can become a great speaker. И немой человек может стать искусным оратором. And a blind man can see the stars in the sky. А слепой человек может увидеть звезды на небе. So everything depends on Krishna's mercy. То есть все зависит от милости Господа. And that mercy is available if we endeavor. И эта милость только тогда нам доступна, если мы делаем какие-то усилия с нашей стороны. To that degree we endeavor in devotional life, to that degree this mercy of Krishna becomes available to us. До какой степени мы стараемся достичь милости Господа, до этой степени Он дарует нам свою милость. Without our endeavor, Krishna's mercy doesn't come to us. И без наших усилий никакой милости Господа на нас не прольется. You can see this in the life of Srila Prabhupada. И мы можем это видеть на жизни Шрилы Прабхупады. He endeavored so much. Он какие усилия делал Шрила Прабхупада, чтобы достичь успеха? Sometimes he wouldn't sleep at all. Иногда он даже никогда не спал ночью. I remember one time we were on our way to the airport. We came out of the guest house. И однажды мы были по дороге в аэропорт, и мы пришли в гестхаус. And we passed by Srila Prabhupada's house. И мы прошли через дом Шрилы Прабхупады. And the servant said, "Where are you going?" И тогда слуга его спросил, куда вы идете? It was 1 o'clock at night. Это был час ночи. He said, "We're going back to Germany." Мы уезжали тогда в Германию. He said, "You should go to see Prabhupada and ask his blessing." И мы сказали, мы идем к Шриле Прабхупаде, чтобы получить его милость, мы уезжаем. He said to me, "He must be sleeping now, 1 o'clock." И тогда слуга сказал, скорее всего, он сейчас спит, потому что час ночи. He said he never really sleeps. Тогда другой слуга сказал, а он никогда не спит. You can go inside and see him. Вы можете пройти внутрь комнаты и So when we посмотреть. came, Prabhupada was lying in bed. Когда мы зашли в комнату Прабхупады, Прабхупада лежал на кровати. When we opened the door, Мы открыли дверь, he didn't open his eyes. He said, "Somebody is coming."
И он даже не открыл глаз и сказал: кто-то зашел? Who is it? Кто это? And I said, well, Prитhu Das and Vrindavan, you're on the way back to Germany. И тогда я сказал: это я, Притху Das, и Ведавьяс был со мной. And Prabhupada hardly moved his lips, just the body was completely relaxed, and he said just this one thing. He said, all right, you go back to Germany, please accept my blessings. И Шрила Прабхупада, даже не открывая глаз, он был полностью расслаблен. Он сказал: счастливого вам пути в Германию, все мои благословения с вами. Half an hour later or 1 hour later, he was starting to translate. He started. И через час после того он встал с места и начал продолжать переводить Шримад Бхагаватам. So Prabhupada was always working for Krishna. И Шрила Прабхупада постоянно работал для Кришны. He used his energy 100% in Krishna's service. И он использовал 100% своей человеческой энергии для служения Господу. Is there anybody in this room who can say that he's working 100% for Krishna? Кто-нибудь есть в этой комнате, кто может сказать, что он 100% своей жизненной энергии использует для служения Господу? There isn't, because we still have so many material issues. Конечно же нет, поскольку у нас у всех есть очень много материальных интересов. There's always an issue. И всегда находятся какие-то дела. One issue after the other. Одно дело мы заканчиваем, сразу начинается другое. If you solve one issue, then 2 issues come to you. Когда мы заканчиваем одно дело, сразу 2 дела возникают новых. By the time you have finished these 2 issues, there are 4 issues coming to Когда you. вы заканчиваете эти 2 дела, тут же возникает уже 4. And in the end, it's the body that gives you trouble. И в конце концов, ваше тело дает вам такие беспокойства. So material life is very troublesome. И материальная жизнь на самом деле это очень-очень большое And it's very беспокойство. difficult to be happy in the material world. И очень-очень трудно, практически невозможно быть счастливым в материальном And мире. even people who are extremely rich, they commit suicide. И даже очень-очень богатые люди совершают самоубийство. Because they can't bear the inner dissatisfaction anymore. Потому что они больше не могут выносить это неудовлетворенность в своем сердце. They have become godless. И они становятся такими безбожниками, атеистами. So the technology is very simple. На самом деле технология очень проста. Krishna says in Bhagavad Gita, Кришна говорит в Бхагават-гите: what is this verse? Ye atamam prapadyati tam satava vajamyam. As he surrenders unto me, to that degree he surrenders unto me, I reward him. насколько ты, в Бхагават-гите Кришна говорит, насколько ты предаешься мне, настолько я тебе дарую свою милость. If you don't endeavor, Если вы не будете прикладывать усилия, Krishna will be far away from us. тогда Кришна будет очень-очень далеко от нас. And although we may make many prayers, И хотя мы можем возносить прекрасные молитвы Господу, Krishna will not hear us Кришна не будет слушать их, because our heart is far away from him. потому что наше сердце очень далеко от Него. There's a point. Вот такая точка. So always these 2, ye tamam prapadyati, as he surrenders unto me, I reward him. То есть вот постоянно надо помнить этот стих из Бхагават-гиты. Насколько ты предаешься мне, настолько я дарую тебе свою If you милость. fix your mind upon me, Если же ты can- фиксируешь свой ум на мне, you can cross over all difficulties of material life by my grace. ты можешь пересечь все трудности материального мира только по моей милости. If you do not act in this consciousness, Если же вы не действуете вот в этом сознании, but act through false ego, not hearing me, и если вы действуете через свое ложное эго, не слушая меня, you will be lost. вы будете потеряны. And so most people in the material world, they work on the false ego platform. И многие, практически большинство людей на нашей планете, люди, они действуют сквозь призму своего ложного эго. And they work so hard for material solutions. И они работают так тяжело для того, чтобы решить свои материальные проблемы. The communists tried so hard in Soviet Union countries to establish communism. И коммунисты, они работали так тяжело, первые коммунисты, они так тяжело работали. И была создана специальная страна, коммунистическая, Советский Союз. Но чем все закончилось? And ultimately it was shown that it was a waste of time. И на самом деле, в конце концов, это было просто потеря времени и энергии. Like so many material solutions, they're nothing but a waste of time.
И очень много материальных решений проблем. Но со временем это все переходит в прах, в пыль. Throughout their life, people are working, И всю жизнь люди работают тяжело, trying to find material solutions to a spiritual problem. стараясь найти материальные решения духовных проблем. And ultimately they become fooled by material nature. И в конце концов они становятся глупцами, которых одурманила майя, внешняя энергия. Like, for example, this famous, what's his name, Steve Jobs. Стив Дропс. Steve Jobs. Дропс. И Jobs. вот Дропс. No, Jobs. Как? Джон? Джобс. Вот, например, знаменитый Джобс. Такой. He invented a Macintosh computer. Это тот, который, как сказать, вот, внес в свою лепту вот то, чтобы новый компьютер, вот этот Apple, Macintosh, вот там язык электронный, Macintosh. He even ate regularly prasadam in our temple in San Francisco. Он постоянно ел, принимал махапрасад в нашем храме в Сан-Франциско, в Америке. Because he was so poor, he had no money. Поскольку он был очень-очень беден, у него не было денег. He walked every Sunday afternoon to the temple. It was a 1.5-hour walk. Он шел в наш храм каждое воскресенье в течение от своего дома до храма 1,5 часа Because he пешком. didn't have the money to buy a train bus ticket. Потому что у него не было денег, чтобы купить билет на автобус. And so he came to the temple. И таким образом он пришел в храм. And the rest is history. И The rest is history. это все остальное это история. He became, in due course of time, incredibly rich. И в конечном счете, с течением времени он стал необъяснимо, невообразимо богатым человеком. When he died, he had $7 billion, 250 million. И он накопил 7 Billion, 7 миллиардов, 250 million. 257 миллиардов, 250 миллионов долларов он накопил. What do you do with all this money? You can't spend it. И что он сделал с этими деньгами? Как он их с ними тратил? He should immediately give this whole money to the Hare Krishna movement. He gave. He should. He He did should. not. И что же он должен был бы сделать? Он должен был бы отдать все эти деньги в храм сознания Кришны, но он этого не сделал. But although he is practically worshipped like a saint in Western countries, И хотя he's worshipped like a saint. worshipped by people. Yeah. И поскольку люди поклоняются ему в западных странах как великому мудрецу, He has been elevated to sainthood by young people in the West. и молодые люди Запада, они возвели его на престол поклонения ему. Still, he was such a fool И он был такой глупец, that he couldn't give any money to Krishna. что он не дал ни копейки из этих денег Кришне. He died with all this money. Он умер со всеми этими своими деньгами. Spiritually, he was so bankrupt that he could not give even $1,000. И он банкротом был в духовном отношении, то есть нищим в духовном отношении, что он не смог дать $1000 своих из этих денег Кришне. Because his consciousness was so external. Поскольку его сознание было очень внешним. And so one day, И однажды, although he was only 55 years old, he was и хотя однажды ему было всего лишь 55 лет, one of the richest people in the world, он был одним из самых богатых людей мира. Krishna gave him cancer. Кришна подарил ему Pancreas. онкологию, рак панкреаса, это Панкреас. поджелудочной железы. Pancreas cancer. Он получил рак поджелудочной And железы. after 2 months he died. И через 2 месяца после того, как ему поставили диагноз, он умер. So Krishna was fed up. He said, I have enough of you.
И таким образом его сознание Кришны было настолько бедным, что Кришна не позаботился о And he нем. forced him with all this money, and still he could not stop death. Несмотря на то, что у него была такая огромная сумма денег, он не смог остановить смерть. And even while death was approaching him, И хотя уже смерть подошла к его постели, he didn't have enough courage and enough mercy and enough good-heartedness to give money away. и хотя уже смерть подошла к его постели, он понимал, что он умирал, у него не хватило мужества, ума, благородства, чтобы хоть какие-то деньги выделить сознанию Кришны. In such situations, the materialists use hell and heaven to become free from that disease. И вот в этом сознании все эти богатые люди, материалисты, они умирают, But you cannot escape death. но и они стараются всеми силами избежать смерти. Но ты не можешь избежать смерти ни при каких обстоятельствах. Same will happen to me, same will happen to you. То есть то же самое произойдет со мной, то же самое произойдет со всеми вами. When the time is up, the time is up. И когда время закончилось, никто не остановит. Prabhupada said you cannot even add 1 day to your lifespan. Шрила Прабхупада сказал, что ты не можешь к жизни, которая уже закончилась, даже добавить 1 день. So when he died, И когда он умер, what was his realization? и какая же была его реализация? Anybody knows? Кто-нибудь знает? Very simple. Очень простая. His realization would have been that I'm not the body. И какая же была у него реализация, когда он умер, что И что я не есть это тело. It took him so long to understand this. И это заняло так долго, такое долгое время, чтобы понять, что он не есть это тело. He should have joined the Hare Krishna movement. Ты должен был, наоборот, он должен был присоединиться к сознанию Кришны раньше. It's the first thing we learn. We are not the body, we are spirit soul. И это первое, что мы узнаем в сознании Кришны. Мы учимся этому, что я не есть это тело, я есть духовная душа. But people are so materially enwrapped Но люди настолько погружены в это материальное болото, that they never ask this question, who am I? и они никогда не спрашивают у себя вопрос, кто я есть. Till cruel death comes and takes their life away. До тех пор, пока жестокая смерть не подходит к их постели и не забирает их And жизненный then посыл. even the worst demon will understand that he's not the body. Даже самые-самые отъявленные демоны, они начинают понимать, я But не it есть is- это тело. It is too late. Но это очень поздно. Better to realize this early in life, И лучше реализовать это раньше, that I'm not this body. что я не есть это And to тело. work on this platform И работать надо на этой платформе, as soul. что я есть душа. And the soul has spiritual activities. И у души есть своя духовная активность, деятельность. Hearing, Shravanam, Kirtanam, chanting, Это шраванам, киртанам, это слушание, воспевание, preaching, это проповедь, distributing books, это распространение книг духовных performing deity worship, и поклонение божествам в храме. cooking for Krishna, Это приготовление пищи для Кришны. growing food, flowers for Krishna. И это выращивать цветы для Кришны. There are so many И activities, это так много деятельности мы можем найти для того, чтобы удовлетворить all Господа. connected with Krishna. They're all connected with Krishna. И деятельность эта вся соединена с Кришной. And when we engage in these activities, then Krishna becomes very happy with us. И когда мы занимаемся всей этой деятельностью, то Кришна удовлетворен нами, и Он очень счастлив за себя и за нас. And he will help us in spiritual life. И тогда Он начинает помогать нам в нашей духовной жизни. But we have to do our best. Но мы должны делать все, что зависит, все, что в наших силах. Then Krishna will do the rest. И оставшееся, что мы не доделали, доделает сам Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Do you have any У questions? кого-то есть вопросы? Пожалуйста, передайте. Харе Кришна, спасибо большое. Прабху, вы очень вдохновили меня к преданному служению. У меня такой вопрос.
Thank you very much, Maharaj. You so make me... Насколько я предан Кришне и в чем у меня нет преданности. То есть вы хотите понять, да? Да, как нет, я не хочу спросить, как определить, насколько я предан Кришне. He wants to understand how much he surrendered to Krishna. He doesn't know himself. He asks you what's the criteria to understand of how much I surrendered to Krishna. By Krishna's response. Это можно определить по отклику Кришны. According we surrender unto Krishna, he reveals himself. Поскольку он в Бхагават-гите говорит, насколько ты предался мне, настолько я проливаю на тебя свою милость. So if we have no realization of Krishna whatsoever, если у вас еще не появилась этой реализации, that means our service to Krishna is very poor. это означает, что ваше служение Кришне еще очень-очень When маленькое. Krishna reveals himself in a variety of ways, И Кришна проявляет себя в различных многообразных проявлениях себя. that's only possible if you do things right. Это невозможно, если вы что-то делаете не так, неправильно. There's an intimate relationship between the soul and the Supreme Soul. И существуют очень интимные, очень близкие отношения между душой и сверхдушой. And that relationship is based on love. И эти отношения между душой и сверхдушой, они базируются на чистой любви. There's a saying that the heart of a person is where his money is. Говорится, есть такое, как пословица, обычно поговорка, говорят, сердце человека там, где его деньги. Materialists are only concerned with money, money, Потому money, что money. материалисты, они беспокоятся только о деньгах, их мысли только о их деньгах. And that even if people go to the temple, they pray for money. И даже люди приходят в храм, и чему они молятся? Они молятся о деньгах. Some materialistic man is standing in front of the deity. И даже материалист приходит в храм, он склоняется перед божеством. A devotee is standing in front of the deity. И, например, преданный стоит перед божеством. And he's praying to Krishna Balaram, please help me in my spiritual life. И преданный говорит, о, Кришна Баларам, пожалуйста, помогите мне в моей духовной жизни. Oh Lord Nityananda, oh Lord Chaitanya, please help me. Give me this mercy that I can become a pure devotee. И они говорят, преданные говорят, о Господь Нитьянанда, о Господь Чайтанья, сделайте меня чистым преданным, чтобы я мог с чистой душой служить вам. These are the best of prayers. И это самые лучшие молитвы, которые можно вознести Господу. But the materialist, he goes in front of the deity and prays also. Но материалисты, они тоже приходят в храм, они тоже стоят перед теми же божествами и тоже возносят свои молитвы. His prayers, my dear Krishna Balaram, Они говорят, о, мои дорогие Кришна и Баларам, please give me a house by the sea. и, пожалуйста, дайте мне большой дом на берегу моря. And a color TV. И дай мне, пожалуйста, последней модели цветной телевизор. Jaya Jagadish Hare. Джая Джагадиша Харе. Give me a house by the sea, color TV, Jaya Jagadish Hare. То есть большой дом на берегу моря, океана и цветной телевизор. И они говорят, Джая Джагадиша Харе. So Krishna is always open to hear our prayers. И, конечно же, он открыт, Кришна, на божества, на алтаре. И они слышат эти молитвы. But the purest prayers, my dear Lord, please help me that I can become a pure devotee of yours. И самая чистая молитва – это молитва преданных, которые говорят, о Господь, помоги мне стать твоим чистым преданным. Srila Prabhupada ki Hare Krishna. Притху прабху ки. Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, минуточку внимания. Сегодня мы приглашаем всех на Харинаму, которая начнется в 5 часов здесь, во дворике Русского дома. Если у вас есть время приходить, пожалуйста. И, может быть, полчаса мы поем здесь, и затем пойдем в Примагиру. Харе Кришна. Спасибо.